नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ एप्रिल 25 तारीख शनिवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे आज प्रथम खबर सरकारी योजना रे बड़ परिवर्तन अकामी योजना हेब बंद हेब अकामी योजना राज्य सरकार राज्य प्रवर्तित योजना गुड़िकर रूपरेख परिवर्तन करने को निष्पत्ति नहीं योजना गुड़िकर कार्यकारिता को अधिक प्रभावशाली और फलप्रद करने लक्ष्य उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार गत एप्रिल 16 रु 18 तारीख पर्यंत एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक अनुष्ठित होइतिला। एई बैठक रे 23टी विभाग योजना गुड़ी को समीक्षा करा जायछि। सरकार समस्त राज्य परिवर्तन योजना गुड़ी को से गुड़िकर प्रभाव आधार रे उच्च मध्यम एवं निम्न प्राथमिकता वर्ग रे विभक्त करिबा पई निर्देश दैछन्ति। उच्च प्राथमिकता प्राप्त योजना गुड़ी को अग्राधिकार दिया जिवो। एसहित गत 3 रु 4 वर्ष धरी कौन बजेट बराद पाई नथिबा किबा केवल नाममात्र बराद होइतिबा योजना गुड़ी को बंद करबा नै विचार करा जिवो। परवर्ती खबर माओगढ़ रे पड़िला क्रीड़ा विप्लवर मूलदुआ केक काटिले जन्मदिन पालिले सचिन। छत्तीसगढ़ माओ मुक्त हेबा परे लालगढ़ रे पाद रखिले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और तांको परिवार। मालकानगिरी छत्तीसगढ़ सीमांत दंतेवाड़ा जिलार छिंदनार गाँव रे सचिन तेंदुलकर एक क्रीड़ा विप्लवर मूलदुआ पकाइछन्ति। सचिन एवं मानेदेशी फाउंडेशन वन अंचलर युवक मानक भविष्यत को वृद्धि करिछि। स्थानीय क्रीड़ा प्रतिभा पई मौलिक क्रीड़ा सुविधा जोगाइबा पई फाउंडेशन प्रतिबंध। छात्र जीवन में प्रतिभा सहित श्रृंखला एवं कठिन परिश्रम सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बोली कहिसंति तेंदुलकर। परवर्ती खबर आगुआ खरा छुट्टी घोषणा प्रचंड रौद्रताप पई आगुआ स्कूल छुट्टी 27 रु बंद रहिबो राज्यर समस्त स्कूल कॉलेज और अंगनवाड़ी। चलित वर्ष आगुआ खरा छुट्टी घोषणा आसंता 27 तारीख रु बंद रहिबो राज्यर समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल कॉलेज और अंगनवाड़ी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य में चलता प्रबल ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी आगुआ खरा छुट्टी घोषणा करिसंति। पिलामानक सुरक्षा को नजर रखी राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग संपर्कित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अनुमोदन करिसंति। एप्रिल 27 तारीख राज्यर समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त और बेसरकारी विद्यालय बंद रहिबो। तेबे पूर्व निर्धारित परीक्षा जनगणना कार्य अन्य ऑफिस काम पूर्वपरि जारी रहिबो। परवर्ती खबर जनगणना नियोजित कर्मचारी एसओपी संवेदनशील स्थान को एकुटिया जीवा मना। जनगणना नियोजित कर्मचारी विभिन्न स्थान में आक्रमण होउछि। प्रचंड खरारे काम करुथिबारु सेमानक जीवन प्रति विपद रहिछि। एहाकु आखि आगरे रखी सरकार जनगणना नियोजित कर्मचारी एसओपी बा नियमावली आनिछन्ति। एणिकी संवेदनशील बा विवादीय स्थान को कर्मचारी माने एकुटिया जीवे नाही। एही स्थान को जीवा बेले जनगणना कार्य सुपरवाइजर जड़े पुलिस कर्मचारी जीवे। पुणी खरा 11टा रु 3टा जाए जनगणना काम न करने को परामर्श दि जाइछि। राजस्व विभाग पक्षरु जनगणना नियोजित कर्मचारी सुरक्षा तथा निरापत्ता विस्तृत एसओपी जारी होइछि। परवर्ती खबर विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु चलित शिक्षा वर्ष एकाडेमिक कैलेंडर प्रकाश पाइला। जनवरी रु मैट्रिक पाठ रिविजन स्कूल एकाडेमिक कैलेंडर जारी 230 दिन पाठ पढ़ा रविवार को मिसाई मोट 135 दिन छुट्टी। एथिरे कार्य दिवस टू आरंभ करी छुट्टी परीक्षा समय आदि प्रकाश करा जायछि। कैलेंडर अनुसार प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूल पिलांकर फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह सुधा पाठपढ़ा कार्य शेष हेबो। फेब्रुआरी द्वितीय सप्ताह पढ़ा जाइथिबा पाठर रिविजन हेबो। मार्च तृतीय सप्ताह सेमेटिव असेसमेंट 2 परीक्षा हेबो। परवर्ती खबर मे 11 रे बरगढ़ रे खोलिबो धान मंडी। बरगढ़ जिलापाल कार्यालय सम्मिलनी कक्ष रे शुक्रवार जिला स्तरीय धान संग्रह कमिटी बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। आसंता मे 11 तारीख रु जिले रे रबी धान किणा बिका आरंभ हेबो बोली बैठक रे निष्पत्ति होइछि। बैठक रे जनप्रतिनिधि मिलर्स चाषी प्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी प्रमुख उपस्थित थिले। सूचना योग्य बैठक पूर्व सकाळु पुलिस केतेक चाषी नेता को उठाई नहीं विभिन्न थाना रे अटक रखिबा चर्चार विषय होइछि। परवर्ती खबर टीएमसी उपरे बर्षिले मोदी। टीएमसी महिला विरोधी कहले मोदी। पश्चिम बंग दमदम निर्वाचन मंडली रे प्रधानमंत्री मोदी रणहुंकार। आर्जिकर पीड़िता मां रत्ना देवनाथों माराथन प्रचार करिसंति। टीएमसी एक महिला विरोधी दल कही कड़ा निशाना करिसंति। जहांक झियो टीएमसी जंगल राजार शिकार बीजेपी तांकु प्रार्थी करिछि। जेतेबेले बंगर झियो न्याय मागंती टीएमसी घरु बाहरिबाकू कुहे। टीएमसी झियो को स्वप्न देखिबाकू चाहू नाही। बीजेपी रो केही मध्य झियो मानकर स्वप्न को पादरे दलिबाकू देबे नाही। बीजेपी
ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଫାଇଲ ଖୋଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଟିବ ଅଧା ଦରମା। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଧା ଦରମା କାଟି ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବକେୟା ପେନସନ ଦେବା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା କ୍ୟାବିନେଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ବେତନର 50% କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆପ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ରାଘବ ଚଢା, ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆପକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା, ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ ଆପରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେମାନେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଘବ ଚଢା। ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ ଏବଂ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ସହ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆପର 2/3 ସଦସ୍ୟ ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ 25 ସୁଦ୍ଧା କେରଳ ପହଞ୍ଚିବ ମୌସୁମୀ। ଆଇଏମଡିଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ସହ 44 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଛୁଇଁପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ଖୁସି ଖବର ସହଳ ଆସିବ ମୌସୁମୀ। ମୌସୁମୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସାଧାରଣତଃ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ ସମୂହରୁ ହୋଇଥାଏ। ମୌସୁମୀ ଗତିବିଧିର ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶରେ ଏପ୍ରିଲ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଇତିମଧ୍ୟରେ 44 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ଏଥିରେ ନୂଆ ଜଳବାୟୁ ମଡେଲରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଟଙ୍କା। ଦରମା ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି ନେପାଳ ସରକାର। ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଦରମା। ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂଶ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନେପାଳର ନୂଆ ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ଥରେ ନୁହେଁ ବରଂ 2 ଥର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଦରମା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲା ହେଲ୍ଥ ରିପୋର୍ଟ। ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନେତା ଭାବରେ ସେ ନିଜର ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଛି। 2 ମାସ ପରେ ନିଜର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି ନେତାନ୍ୟାହୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ନ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତାରେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 5 ଏକର ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 118ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚୟନ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 7 ଜାନୁଆରୀ 2026 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭାବରେ ସିଏମଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନରସିଂହ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅନିଲ ମେହେରଙ୍କୁ ଅଟକ ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଅଟକ ରଖିଥିଲେ? ବୋଧହୁଏ ପୋଲିସର ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ଫେଲ ମାରିଛି, କହିଲେ ନରସିଂହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଆମେରିକାର ପ୍ରକୃତ ହିତ ଭାରତ ସହିତ ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକାର ଉପ ବିଦେଶ ସଚିବ କର୍ଟେମ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ସମସ୍ତ ରଣନୀତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ନୁହେଁ, ଭାରତ ସହିତ ଅଛି। ସେ ଆମେରିକା ଭାରତ ସମ୍ପର୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ହଡସନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଭାଷଣ ଦେଇ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ କହିଥିଲେ, ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେରିକାର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ନିକଟତର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ। ଏହାକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆରବିଆଇ ଯିବେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ଶୁକ୍ରବାର ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରୁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ ଏହାର ପରିଚାଳନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆରବିଆଇ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରେଗୁଲେସନ ଅଧିନିୟମ 1949ର ଧାରା 22 ଅନୁସାରେ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇସେନ୍ସ 24 ଏପ୍ରିଲ 2026 ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟଠାରୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ଆଇନରେ ପରିଭାଷିତ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଗତିବିଧି ଓ
ଓ ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟକୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବାରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାପାନର 15,000 କୋଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଲୌହ ପଥର ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉଚ୍ଚମାନର ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମାଣ ହବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ରେଙ୍ଗିଲିଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଜାପାନର ଜେଏଫ୍ଇ ଷ୍ଟିଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସହଭାଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସହଭାଗିତା ବିଶେଷ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ସହାୟକ ହେବ, ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ଜାପାନ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 30ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଡାକିଲେ ସରକାର। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ହେବ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 298 ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିପକ୍ଷରେ 230 ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 489 ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ସପକ୍ଷରେ 278 ଏବଂ ବିପକ୍ଷରେ 211 ଭୋଟ ଥିଲା। ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ 2/3 ବହୁମତ ଅର୍ଥାତ୍ 352 ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯାହାକି 54 ଭୋଟ କମ୍ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଜୋରଦାର ବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ବିଲ୍ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗମ୍ଭୀର ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ ଲାଗୁ କରିବେ ମଲ୍ଟିଲେନ୍ ଫ୍ରି ଟୋଲିଂ। ରାସ୍ତାରେ ରହିବନି ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା। ଟୋଲ ଶୁଳ୍କ ଲାଗି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ବାହନଙ୍କ ଧାଡ଼ି ସୀମିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ଟୋଲ କଟିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ସମୟ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟୋଲ ବ୍ୟାରିୟର ମୁକ୍ତ ଯେଉଁ ହାଇୱେର ପରିକଳ୍ପନା ଉପରେ ଅନେକ ସମୟରୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଦେଶରେ ଆଗାମୀ ମାସରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜମାର୍ଗ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶର ଏନ୍ଏଚ୍ଏରେ ଫ୍ରି ଟୋଲିଂ ଲାଗୁ କରିବା। ଏନ୍ଏଚ୍ଏରୁ ହଟିଯିବ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା। ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ ଜୈନିକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ସବୁ ଏନ୍ଏଚ୍ଏରୁ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ହଟିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 2 ଦିନିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମିଶନ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଋଷିକୁଲିଆ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଖଲିକୋଟ ସ୍ଥିତ ମା ନାରାୟଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅପରାହ୍ନରେ ଛତ୍ରପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।